ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. Central University of Karnataka is located 20 kilometers away from the Kalaburgi city in the Anand Road. The university was established and funded by the Government of India, and it has a very good infrastructure. It has a hostel facility. We are providing hostel facility to 100% students irrespective of their place. Even to the students of Gulbarga also we are providing the hostel accommodation. So it is a totally residential campus, and it has a full faculty strength. This is the only university which has the full faculty strength in this state, and we are providing very quality education with the total funded by the Government of India. Then it has a very good infrastructure academically. For the sciences and engineering, we have good laboratory facilities, and we have the sophisticated instrumentation lab where the students can carry out good research. Even the UG, PG also, we will included the research project work as a part of curriculum. So therefore students are exposed to the latest technology. They are also taught very good skills for employability. So these are the advantages of the Central University of Karnataka. Even the students who are coming from the rural areas can also pursue here. Also we have the English language lab where we are also teaching the English communication skills and also written skills in English for the students who have come from the rural background, rural areas. So therefore while in the campus they can learn good communication skills. Then they did not worry about this language problem, and it is a central city. The students are coming from all over India. That is a representation is there from every state, and the students have a lot of exposure. They can interact with each other, and this leads to the development of the good communication skills, and it is and they will have a lot of exposure outside also. And also we are providing an intensive program as part of curriculum, so where we are sending them to the wherever they like based on their interest. Even we have the MOU with the Board of Apprenticeship Chennai, where we are also sending our students to the apprenticeship and internship based on the requirement and interest of the students. We have the very good placement cell where lot of placements are taking place in the university, those who are interested to go for placements. And also we are providing the net coaching for this different subjects. So therefore they can also, if anyone wanted to go for higher education like for carrying out PhD, it is the best institution to learn more, and they can prepare for net examination. And we have the good sports facility in the university, and also we have the good library where the One Nation One Subscription is also implemented, where the students can access to all the journals which are available in any of the premier institutions. Even like whatever journals the students can access at the Harvard University or Harvard University can also access the journals in this Central University of Karnataka, because we have the digital library, we have this One Nation One Subscription. All kinds of journals can be downloaded and they can go through it. That will improve the knowledge of the students, because the Government of India under the particularly Prime Minister wanted make this India Vikasit Bharat by 2047. For that, government is supporting us to take our students to contribute for the Vikasit Bharat 2047.
So therefore, all the facilities are available in the Central Western Karnataka. We have a good Wi-Fi. All the facilities are available, and here we are offering 35 UG, PG programs and 15 UG programs, and in every subject we have the PhD admissions and PhD scholars. Students can interact with they can interact with the UG or PhD students. They gives a lot of exposure for the students. So this is an opportunity for the students, and every department has a good faculty strength, and many teachers have the abroad that is exposure. Many joined with the postdoctoral fellowship. Because of that, they have the international exposure, and then they are teaching the students also, preparing for that. So therefore, we are appealing to the students to prepare for the entrance test, which will be conducted by the NTA. Already notification is announced. That is the application receiving of application have started from the 14th of December, and it ends on the 14th of January. And the students who are well acquainted with this, their UG knowledge is enough. There is no need to go for any special coaching or any special preparation. That is, the test will be conducted in the domain knowledge of the subject. So therefore, the students should apply and then can write entrance, and the entrance is also afforded to 15 centers in the Karnataka state. So therefore, this is an opportunity to pursue a quality education in the university, that is Central Western Karnataka, where we also implemented National Education Policy 2020, and we are more oriented towards the skill development and also giving a lot of importance to the research at the PG level. So therefore, this is from the University of Central Western Karnataka. We are appealing the students. You apply and need not bother and don't fear. And it is if you have a good knowledge in your subject, you can get the seat easily, and then you can pursue. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸರ್, ಚನ್ನವೀರ್ ಸರ್, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ PG ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ 14ನೇ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, https exams.nta.nic.in CVTPC, ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಈ ಒಂದು NTA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕೂಡ ಆ ಹೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. 36 PG ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು, 15 1 ಇಯರ್ NEP ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 18ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ ಏನಾದರೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 3 ದಿನಗಳ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, 18ರಿಂದ 20ನೇ ಜನವರಿವರೆಗೆ. ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಫೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಜನರಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ 1400 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ OBC EWS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. SC ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ PWD ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 7000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. 2 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿದೆ, 2 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅವರು 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 700 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. OBC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 600, SC ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ 600,
PWD ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ 600 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೋದು? ಹಾಂ, ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 4 ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆನ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 15 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಅದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇದೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇದೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹಾಸನ, ಧಾರವಾಡ, ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಉಡುಪಿ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 75 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಒಬ್ಬ ಕೇಳುಗರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗಲೇ ಭಾಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಾಂ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿ, ಯಾರು? ಸರ್, ನಾವು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಾ ಬಂಕಲ್ಗದಿಂದ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹಾಂ, ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮ್ಮದು? ಸರ್, ಈಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ BEd ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಇದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಲ್ಲ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಅದೇ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂ, ಏನಾದರೂ ಬ್ಲೈಂಡ್ಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ BEd ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ BEd ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ BEd ಮತ್ತು MEdಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಹಾಂ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸೀಟು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈಗ ಬ್ಲೈಂಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಂ. ಆಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಯಾವ ವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಕ್ರೈಬು, ರೀಡರು, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದರ ಅವಕಾಶನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ. ಸರ್, ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕುಲಪತಿಗಳು ತಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यूनिवर्सिटी में हमारा पास बेली लिटरेचर भी है. ಹಾಂ. ಬ್ರೈಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್? ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಟೇಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ನ್ಯೂಮರಿ ಕೋಟಾ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. Total 5% reservation for the physically handicapped persons. ಓಕೆ ಸರ್. And separate in the special rooms also provided in the hostels for PWD students. ಓಕೆ. And also transportation, also special transportation is also arranged from hostels to academic blocks for PWD students. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ಹಾಂ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇಳಿ, ಯಾರು? ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪುರದಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಕ್ತ್ರಿ ಅಂತ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೇನು ಕೋರ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಗಣಪತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ. ಸರ್, ಈ ವರ್ಷದಿಂದ 5 ಹೊಸ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು, ಬಾಟನಿ, ಜುವಾಲಜಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, MTech-ಅಲ್ಲಿ AI, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 36 PG ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 5 ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ 26-27ರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಸರ್ ಇದು CET ಮೂಲಕನೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕೇನು ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು? ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ CUET ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರ್. ಹಾಂ, ಈಗ ಸರ್ ಅವರು VC ಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜನವರಿ 14 ಕೊನೆ ದಿನ ಇದೆ. ಆ, ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ UG ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ UG ಮುಗಿದವರು. ಓಕೆ. ಹಾಂ, ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ನಾವು ಹುಡುಗರು BA ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ BSc ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ PG ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು 6 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಲಿ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಲಿ ಈಗ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತಾ ಇರೋ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮೇ ಜೂನಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಟ್ಟಟಿಗೆ ಅವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್? ಹಾಂ, ಇದೆ ಸರ್. ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಪ್ರತಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ? ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ PG ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಂ, ಪಿ ಜಿ ಕೋರ್ಸ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ. पूरा वो प्रॉस्पेक्टस में मिलेगा, वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट में वो प्रॉस्पेक्टस रखेंगे, वो इसमें पूरा डिटेल्स रहता. वो एडमिशन करे वक्त देते, जनरली सबको देते स्टूडेंट को? ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾರು ಭೀ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ CUK.ac.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು MA ಜರ್ನಲಿಸಮ್ದು ಫೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, 34,220 ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಫೀ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5% ಅಥವಾ 10% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೀಸ್. ಬುಕ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ ಅವ್ರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಲೈಬ್ರರಿನಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 1 ನೇಷನ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರು ಈವನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ರಿಮೋಟಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೋದು ಸರ್. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್. ಇನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಹಾಂ, ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ತಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತವೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ನಡೀತವೆ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇದು ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ 36 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 75 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಾದರೆ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಈ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವಾಗ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮರೆತರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರು
ಅವರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹೆಸರು, ಅವರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, SMS ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ, ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಮೇಲು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಭಾಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ 90 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅವರೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಸ್ಕೋರ್ NTA ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಸ್ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಅವರವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. NTA ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡಿಬೇಕಂತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮರ್ಥ ಪೋರ್ಟಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮರ್ಥ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈಗೇನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ NTA ನಮ್ಮ CUET PG ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ NTA ವೆಬ್ಸೈಟ್ಲಿಂದ ಅವರು ಈ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಡೇ ಇದೆ, ಯಾವ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಸೆಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವಾಗೆ ಭಾಳ ಒಂದೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ CET ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮದು ನಡೀತೈತೆ? ಹೌದು, ಅದೇ. ಆದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಎಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾಲ್ಕು ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಸಪೋಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಈ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಹಂಗೇನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ CET ಅಲ್ಲಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಏನಂತ? ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು based on the merit we allocate the seats. If the seats are all filled up then it will end. So merit, it is only merit. ಸರ್. So there is no cut off. Then here for Kalyana Karnataka we are implementing 8% reservation. In each program we are giving minimum 3 seats for every for Kalyana Karnataka region students. ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಯಾರು? ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಶಂಕರ್ ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್. ಶಂಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಏನು ಸರ್, ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೂ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ. ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ UG ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರು +2 ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ UG ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗೂ ಕೂಡ NTAನೇ CUET UG ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. UG ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ UG ಇದೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ? Engineering we have the LLB 5 years program. In the engineering we have the BTech Mathematics and Computing, BTech Computer Science Engineering, Artificial Intelligence and Machine Learning, ECE Electrical Engineering, and then BBA we have. And then thank you sir. Thank you. And the entrance will come in the month of February. Applications will be received from the February. The notification will come in the month of February. Yes, yes. ಓಕೆ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. Thank you sir. ಧನ್ಯವಾದ.
ಸರ್ ಗಣಪತಿ ಸರ್, ಸರ್ ಈಗ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹೌದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಂತ. ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ UG, PG ಮತ್ತು PhD ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ಈ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕರೆದಿದ್ದು ಕೇವಲ PG ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲಸಚಿವರು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದರು, UG ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ PG ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆದಂಥ ಒಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ 36 ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ LLM ಇದೆ, ಲಾ ಇದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇದೆ, MA ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆ, MA ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, MA ಹಿಂದಿ ಇದೆ, MA ಕನ್ನಡ, MA ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ, MPA ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವೋಕಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇದೆ, MSc, MSc ಜಿಯಾಲಜಿ ಇದೆ, MSW ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀನೋಮ್ MSc, ಮತ್ತು ಜುವಾಲಜಿ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಅದು ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು 2 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು MSc ಜುವಾಲಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು MSc ಬಾಟ್ನಿ. MSc ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, MCA ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, MSc ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, MSc ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, MCom ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ MCom ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ MCom ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ MCom ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಾವು ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಕೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ಈ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದನ್ರಿ? Sir, madam is asking why Kalyan Karnataka student number is very less in CUK. Yes, sir. So that's why we are conducting these programs, these press conferences, awareness programs, because once they admit to the university, definitely they will excel in their subject and in their domain knowledge, and also they can improve their communication skills. And this is the best opportunity, because in every department we are giving minimum 3 seats, 8% reservation. Wherever we are offering 60 seats, there we are giving 5 seats. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ಬಳಿಕನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗ ಅನಿಸ್ತದ್ರಿ ಸರ್. ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಾರ್ಥಿ ಯಾವಾಗಿರ್ತದಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಕುಲಪತಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸುಮಾರು 175 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕುಲಪತಿಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಈಗಿದ್ದರೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ CUT PG ಕೋರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡಿತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನಾರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೇನ್ರಿ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ TET ಅಪ್ಲೈ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಂಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ CET ಬಗ್ಗೆನೇ, ಈಗ CET ಹೆಂಗ್ ನಡೀತೈತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. Sir, madam is asking
ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ CUK to conduct some mock training and some coaching about the examination so that student will be able to try more? ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಸರ್? Yes madam. Definitely we will do that one. First students should apply. Those who are in the final semester, final year, that is a degree third year, even they are in the 5th semester or 6th semester, they can apply. ಹಾಂ ಸರ್. The exam will be conducted in the month of March. It is a multiple choice, and then whatever their knowledge is enough, they need not prepare separately, and it is computer based test. ಹಾಂ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದ ಅನ್ನೋದು? First they should apply. Here the applications are less, and ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. उनका नंबर ज़्यादा. Yes sir. होना. Madam sir, हम ज्यादा उसके बारे में प्रचार करना ना सर. ये सर इसके लिए वो प्रेस कॉन्टेक्ट कंप्लीट किया, वो उधर ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम में हम वो प्रचार के लिए इधर आया. ಮೇಡಮ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಒಂದು ಸಂಘ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ನಾನು ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ 3 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು 6 ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕವರೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಸಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತಾವೇನು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು CUKದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಡ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ CUKನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಫೀರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಅಂಜಿಕೆ ಭಾಳ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಜ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಯ ಬಿಟ್ಟು CUKಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗಂಜಿ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ ಏನು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲಸಚಿವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, UG ಮುಗಿದು 6 ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಮುಗಿದ ಮಾಡಕ್ಕೆ PG ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 5ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನು ಅವರು UG ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. UG ರಿಸಲ್ಟ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ CUK ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದು CUET ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದು 6ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ, ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಏನು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ತಾವು ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ ನಿಂದಿರಿಸಿದ್ದೆ. ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮರ್ಸ್, ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಮರ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಇರೋದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ MBA, ಓಕೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು 30 ಇಂಟೇಕನ್ನು 60 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ MBAಗೆ 60 ಇಂಟೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ MBA ಟೂರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆ. MA ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. MA ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರೀ MA ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. IAS KS ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು MA ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, MA ಸೈಕಾಲಜಿ ಇದೆ, MTech RF ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ, MTech ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು MPA ತಬಲಾ ಇದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗ. MPA ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಬಲಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ MPA. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ MEd ಇದೆ, ಎಜುಕೇಷನ್. MEd ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ BEd UG ಕೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದು UG ಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು PGನಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ BEd ಕೂಡ ಇದೆ. MEd ಮತ್ತು BEd. ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಈ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಏನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀರ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ. ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಬಳಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ MSc ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ AI, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ AI ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. AI ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಸ ಜಾಬ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, 10 ಲಕ್ಷ AI ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ MTech ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು 36 ಏನಂದರೆ ಹೊಸ PG ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು NEP ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು NEPಯನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿದಲ್ಲಿ. ಈ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್, 3 ವರ್ಷ ಬದಲಿಗೆ 4 ವರ್ಷ UG ಕೋರ್ಸು ಇದೆ. 3 ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ BA ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 4 ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆನರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ 4 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹುಡುಗರು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಓದ್ಬೋದು PG. ಓಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಓದೋರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ PG ಇರುತ್ತೆ, 4 ವರ್ಷ ಓದೋರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ PG ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ PGಗಳು ನಾವು 15 PGಗಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ MPA, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಸಾರಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಎಸ್ ಸರ್. 1 ಇಯರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಿಯಾಲಜಿ, ಸೈಕಾಲಜಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಈ 15 PG ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ PG ಯಾರು ಆನರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, those who come from the BS UG honors that is 4 years course. 4 years course. For them 1 year program. Yes. Those who come with 3 years UG program, 2 years PG program. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ BEd ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ BEdಗೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಅವರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, along with PG. The UG is the minimum qualification for the BEd. So the MEd, it is the BEd is minimum qualification. Yes. So now they have to write. Now only they have to apply along with the other PG programs. ಅದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದಕ್ಕೆ UG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು UG ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು PG ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೋಡ್ COQP03 ಅಂಥೇಳಿ ಇದೆ. ಅದು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ, 36 ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರವೇಶ ಒಂದು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊತಾರೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ?
ಈಗ ಎಮ್ ಎ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಫೋಕ್ಲೋರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಟಡೀಸು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನು, ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನು, ಲೈಬ್ರರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 30 ಇಂಟೇಕ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು, ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಾಟ್ನಿ, ಜುವಾಲಜಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಜಿಯಾಲಜಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ 30 ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೋಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ 20 ಸೀಟ್ಗಳಿದಾವೆ. ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸೈಕಾಲಜಿಗೆ 40 ಸೀಟ್ಗಳಿದಾವೆ. ಎಮ್.ಕಾಮ್ಗೆ 30 ಸೀಟ್ಗಳು. ಎಮ್.ಕಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ 30 ಸೀಟ್ಗಳಿದಾವೆ. ಎಮ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ 30 ಸೀಟ್ಗಳು. ಎಮ್.ಬಿ.ಎಗೆ 60 ಸೀಟ್ಗಳಿದಾವೆ. ಎಮ್.ಬಿ.ಎ ಇನ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 30 ಸೀಟು. ಎಮ್.ಸಿ.ಎಗೆ 60 ಸೀಟ್ ಅದಾವೆ. LLM ಕೋರ್ಸ್ಗೆ 30 ಸೀಟ್ ಅದಾವೆ. B.ಎಡ್ಗೆ 50 ಸೀಟು ಮತ್ತು M.ಎಡ್ಗೂ ಕೂಡ 50 ಸೀಟ್ಗಳಿದಾವೆ. ಎಮ್.ಟೆಕ್ ಕೋರ್ಸು ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಮತ್ತು ಎಮ್.ಟೆಕ್ ಇನ್ RF ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ 18 ಸೀಟ್ಗಳಿದಾವೆ. ಎಮ್.ಟೆಕ್ ಇನ್ AI ಆ್ಯಂಡ್ ML ಇದಕ್ಕೆ 24 ಸೀಟ್ ಅದಾವೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ವೋಕಲು, MP ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ತಬ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಇವಕ್ಕೆ ಈ 3 ಕೋರ್ಸ್ಗೆ 10 ಸೀಟ್ಗಳು ಅದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಪಿ ಜಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ತಾವು ಇದು ಪ್ರವೇಶತೆ ಕರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೀವು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಓದ್ತಿದ್ರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ್ದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪದವಿ. ಈಕೆ 4 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮಾತ್ರ 4 ವರ್ಷದ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಇವಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೇಗೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ 1 ವರ್ಷ ನಾನು ಪಿ ಜಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತಂತೇಳಿ ಅವಕಾಶ ಆ ಥರನೇ ಇದೆಯಾ ಹೇಗಂತಂತೇಳಿ? ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 1 ಇಯರ್ ಕೋರ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್.ಟೆಕ್ ಇದೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್. ಎಮ್.ಟೆಕ್ಗೆ ಎಮ್.ಟೆಕ್ ಅದು ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ AICTE ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು NEP ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್, then outdoor games like volleyball, football, cricket, basketball, all these are all available in the university. All these physical facilities. We have the good health center. We have the banking is in the university, post office. Everything is there. All the facilities are also available. And we have this separate computer center for the students to practice or to use the computer anytime. It is available free of cost. Separate. Sir, and we also have the incubation center in the university. Those who are having some kind of skills, they can come and do some work and develop some kind of this business, their own idea. Per business startups. For startups also they can learn there. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್. The placement cell is there. Placement they conduct it. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ನಂದು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ we have the separate placement cell, and also we have the MOU with the Board of Apprenticeship Chennai to enhance the employability skills. And also that if they join for the apprenticeship program, there also they can be absorbed in the industry where they are taking up the apprenticeship program. That also we are providing that facility. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ.
ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ IIT ಇರ್ಬೋದು, IIM ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು NITಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಡೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಅವಕಾಶಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂತೇಳಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು? ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಸರ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಾಟ್ ಸರ್ ಸೇಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ MBA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ MA ಸೈಕಾಲಜಿ, MA ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರ ಫೈನಲ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದವ್ರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ, CUKದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಫೈನಲ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ MBA ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹುಡುಗರು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಗೋ ವಿತ್ ಎ ಜಾಬ್. ಸೊ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ getting job in big good institutions whom you can tell. Yes, we have even our students are selected for the even IAS or civil services, and also they are joining in the good industries. Yes sir. They are helping our students. For example, social work. Recently one the alumni who is doing job, he is supporting this department. So like this we are finding very good alumni. They are supporting the university. Yes. And also we also have a MOU with the Vadvani Foundation or Infosys for conducting some skill orientation programs for the university. ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್, ಕರೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನಿತಿನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ನಿತಿನ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. CUK ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಬಟ್ ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ನಿತಿನ್ ಅವರೇ, ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇರೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಸರ್, English and Hindi also yeah, is available. English. And he is requesting, is it possible to have in Kannada also? So this is ನೀವು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ one minute ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Kannada subject is conducted in Kannada. But these all other subjects are conducted in the English only, because we are our English and Hindi. Our university is our medium of instruction is English. ಸರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಒಂದು ಮಿನಿಟ್, ನಿಮಗೆ ನಾನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. NEP ಅಂಡರಲ್ಲಿ ರೀಜ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೀಜ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸುದ್ನೇಕೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಪ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೀಜ್ನಲ್ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿನೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು NTA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು CUK ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು NTA ಪತ್ರ ಬರೆಸಿ, ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಅದೇ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಇದನ್ನ ಹಮೇಶ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು NTA ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್. Yes, sir, yes, ನಮ್ಮ sir. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಭಾಗದವ್ರಿಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ನಿತಿನ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಕೆಲವೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಾವು 14ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊನೆಯ ದಿನ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ HTTPS ಎಕ್ಸಾಮ್ CUET PG ಅನ್ನೋ NTA ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅದರಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು, ID ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಕೊಟ್ಟು. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಬಹಳ ಸರಳೀಕೃತಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು NTA ಮಾಡಿದೆ. ಈ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು? Sir is asking question. Program is going to end. So finally, what you want to tell to the parents and students about this? We are appealing to the students, first you apply and write. So based on the available seats, you may get the seat also. Because once the students apply for the entrance, if they write well, they can take admission anywhere in the country, in all the central cities. It is a common entrance examination. This is the best opportunity to get the quality education. So quality, nowadays quality is important. If any student have a good quality, pursue a quality education, they get a lot of placements. The placement is not a problem. Job is not a problem for those who are having the knowledge. Yes. Without knowledge, only degree has no value at all. Yes. The central universities are established to provide quality education, and also as per part of NEP, skills, and also internship, and also this research is also part of our curriculum. This is a one best opportunity for the students to avail this facility. And first, the students should apply for the entrance and attempt for the exam. Definitely they will get it. There is no fear. Here they should not feel anything about hesitate to this one. If they appear, definitely we can compete it. So when the other state students are competing, why not the Karnataka students? Yes. Definitely Karnataka students are better than other state students. Only they are not applying. I appeal to them to apply first and attempt the exam. Sir, one more question. That Kalyana Karnataka region, we are giving a 8% reservation for local students. Yes. Only for Karnataka University, Kalburgi, Central University, Kalburgi only. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Is sir. it for other universities? No. No. That only is the 371J. Yes. As per part of that one, we are also implementing it. Yes. Other state universities also implementing, but we as a central city, we are extended. It is not applicable, but we are extended it. And this region. This region to benefit, because this is located in the Kalyana Karnataka region. Yes, sir. ಸೊ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲ. They don't follow. Yes. Even BEd students also, one semester they are going for the internship in the residential schools. There have a lot of exposure. If the student join for BEd program here, definitely they will become a very good teacher and they get the lot of opportunities. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಸರ್, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಪಡೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಂಬಲ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕರಿಯರ್ಗಾಗಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ PG ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಇದಿರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಆತಂಕ ಪಡೋಂಥ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಸರ್. ಇದು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕುರಿತು ಏನೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.